वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राहे मुहब्बत एपीसोड 27वां गुरसिखी। गुरसिखी नूं समझण वास्ते असल विच एक बहुत मुश्किल काम है, बहुत औखा काम है, क्योंकि गुरसिखी बारीक है ना, बहुत बारीक है। हुण सिੱਖੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ जे समझना है तो ਆਪਾਂ गाइडेंस लवांगे गुरसिखां दा, भाई गुरदास वर्गियां दा, जिन्हां ने आपां नूं गुरसिखी बारे बहुत कुछ दस्सिया है। सो डेफिनेशन ऑफ गुरसिखी की है, गुरसिखी दा रास्ता जिहड़ा वो कैसा है, ते गुरसिखी क्यों बहुत जरूरी है, वाई इज इट इंपॉर्टेंट। फिर गुरसिखी दा जीवन जां प्रैक्टिस वो कैसी होनी चाहिए है। ਆਪਾਂ एक साखी महाराजा रणजीत सिंह ਦੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਐਸ ਆਲ ਆਫ ਅਸ ਨੋ ਨਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੀਨ ਟੂ ਬੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਦ ਵਰਲਡ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਕਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। गुरसिखी नूं धारण करन दे नाल आपां नूं की मिलदा है, फल की है, रिवॉर्ड की मिलदा है। गुरसिखी जिहड़ी है जे आपां नूं कंपेयर करिए होर कोई चेलापन दे विच, डिसाइपलशिप दे विच, इहदे विच की डिफरेंस है, सिੱਖੀ दा ते होर धर्मां नूं फॉलो करन वालियां दा की डिफरेंस है। फिर साखी लवांगे संत गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडरां वालियां दी, एक कॉन्क्लूजन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जिहड़ा आपां डेफिनेशन देखना है ना गुरसिखी दा, गुरसिखी जिहड़ी है, सिखी दा मतलब होंदा सिख होना, जो शिक्षा लैन वाला होवे वो सिख है। सो गुरसिख कौन है? जो गुरु धारण करे, गुरु नूं एम्ब्रेस करे, गुरु नूं धारण करके उसकी सिक्ख्या ते चले, वो गुरसिख है। गुरु सिख जिहड़ा है वो गुरु दे दस्से मार्ग ते चलदा है, जो गुरु उहनूं सिक्ख्या दिंदा है उहदे रस्ते ते चलदा है, ते फिर वो सब कुछ अपने गुरु का समझदा है, जो भी कुछ होंदा है अपने गुरु का जानदा है। गुरसिखी जिहड़ी है सब तो औखी, आपां इहनूं क्यों कहने हैं, क्यों सब तो औखी है, वैरी डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि गुरसिखी दे विच आपां एक चीज़ नाल लड़ना है। वो चीज़ की आ? अपने आप दे नाल, अपनी मैं दे नाल, अपनी हौमै दे नाल। जिहड़ी चीज़ नूं आपां संभाल के रखदे आ, आपां उहनूं ही गवाउणा है। सिੱਖੀ विच हौमै नूं ही गवाउणा, जिहड़ी हौमै सब तो इंपॉर्टेंट अपने वास्ते। ते फिर गुरसिखी नूं धारण करन दा फल की मिलदा है? कहंदे परमात्मा मिलदा है। सब तो वड्डा फल गुरसिखां नूं मिलदा है, वो परमात्मा नाल एक हो जांदे ने। हुण गुरसिखी दा जिहड़ा रस्ता है उहनूं भाई गुरदास जी ने दस्सिया कि कहंदे सौखा तां है नहीं, पर कुछ की वर्ड्स हन गुरसिखी दे धारण करन दे विच। गुरसिखी बारीक है, कहते गुरसिखी बहुत बरीक है। बरीक मीनस बहुत टाइनी है, बहुत फाइन है। क्यों फाइन है? क्योंकि इन्नी ये बारीक है, क्योंकि इहदे विच की हुंदा है, अपनी रत्ती मात्र भी हौमै नहीं हो सकती। ते ये बारीक इस करके है क्योंकि गुरसिखी विच दैट्स नो अदर वे, वो इक्के एक रस्ता है ते ओही रस्ता है। हुण बारीक इस करके है क्योंकि उत्थे हौमै नहीं टिक सकती। There cannot be your मैं cannot come in between। वो बरीक इस करके है क्योंकि वो रस्ता जिहड़ा है बहुत बरीक है। वो बरीक रस्ते दे उत्ते चलण वाला भी बरीक ही चाहिदा है। बरीक मतलब एक भी गलती नहीं हो सकती। फिर सिल चट्टन फिक्की, उहदे विच सिੱਖੀ विच जिहड़ा हन कोई स्वाद नहीं आउंदा। जदों आपां सेवा करते हैं ना, कहंदे वो फिक्की इस तरह जिवें कोई पत्थर नूं चट्टदा होवे ना, तुसीं पत्थर नूं लिक करो, दैट्स नो टेस्ट। कहंदे इस तरह सिੱਖੀ है, फिक्की है। हुण तुसीं सेवा करते हो ना, रोज़ तुसीं सेवा करो, दिन रात करो, किसी ने नहीं तुहानूं आके थप्पड़ा देना भी तुसीं बहुत सेवा करते हो, तुसीं ये करते हो वो करते हो, तुहानूं किसी ने चंगा नहीं कहना, तुहानूं किसी ने मैडल नहीं लिया के लाउणा, तुहाडे जिहड़ा हन मोढियां ते जां किते कुछ नहीं तुहानूं मिलना। ये फिक्की है क्योंकि तुहाडी इत्थे वडियाई नहीं होनी। हुण ये गल जिहड़ी है, देखो गुरु अमरदास जी गुरु अंगद देव जी कोल गए ना, उन्होंने उन्हां दे रिश्ते दे विच गुरु अंगद देव जी उन्हां दे की लगदे सन? कुड़म भी किहड़े? जिहड़े लड़की वाले ने। गुरु अंगद देव जी लड़की वाले सन।
गुरु अमरदास जी दे ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਜੱਸੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ ਜੱਸੋ, ਉਹ ਵਿਆਹਿਆ ਸੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁੜਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਬੁੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 72 ਈਅਰਸ ਓਲਡ ਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੁੜਮਾਂ ਦਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਬਹੁਤ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੇਵ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਡੈਫ ਈਅਰ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਫਿੱਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਫਿੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? 12 ਸਾਲ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪਾਉ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਿਰਫ 1.5 ਗਜ ਕੱਪੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਨ ਕਰ, ਬਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਫਿੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਿੱਖੀ ਖੰਡੇ ਧਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਇੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਛਾਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਉਮੈ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਤੇ ਤੁਰੋ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੀਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕਿਲ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਆਪ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਮਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੋ ਨਿੱਕੀ, ਇੰਨੀ ਬਰੀਕ ਆ ਕਿ ਕੇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਰਸਤਾ ਇੰਨਾ ਭੀੜਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਪਲੇਸ ਫॉर योर मैं, योर ਹਉਮੈ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਪਲੇਸ ਫॉर दैट। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿਤਾ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਨੀ ਨਿੱਕੀ ਹੈ। you cannot suggest that I can do this, maybe I can do this, maybe I can change this one to this, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਾਹ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ 4 ਪੁਆਇੰਟ। ਬਾਰੀਕ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ there is no space for me, ਮੈਂ, ਹਉਮੈ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿੱਕੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਜ਼ਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਫਿੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੱਸਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਧੁਆਏ ਸੀਗੇ ਜਾ ਕੇ ਝੂਠੇ, ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਜਾ ਕੇ, ਤੇਰੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧੋਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧੋ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਵੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਕਵੀ ਸੀਗਾ ਨਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਂਡੇ ਧੋਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਿੱਖੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰਾਈਡ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਾਲੋ ਨਿੱਕੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਵਾਲੋਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਈਸਸ, ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰ, ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਿੱਖੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਇਹ ਧਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਾਰੀਕ ਹੈ, ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਗਲੀ ਅਤ ਭੀੜੀ, ਉੱਥੇ ਟਿਕੇ ਨਾ ਪੁਨਹਣਾ, ਚੱਲ ਨਾ ਸਕੇ ਉੱਪਰ ਕੀੜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹ ਇੰਨਾ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਨਾਲੋਂ ਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਤ ਭੀੜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੱਛਰ ਵਰਗਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜੀਵ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਮੱਕੜ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਮੱਛਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੰਨਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਨਾ ਸਕੇ ਉੱਪਰ ਕੀੜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਕੀੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਇੰਨਾ ਤਿੱਖਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹਉਮੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਲੋ ਨਿੱਕੀ ਆਖੀਏ ਤੇਲ ਤਿਲਹੋਂ ਲੈ ਜਹਾਂ ਕੋਲੂ ਪੀੜੀ, ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਪੀੜੀ ਦਾ ਨਾ ਤੇਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਰੀਕ, ਵਾਲ ਨਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਤਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਤਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੇਲ ਕੱਢੀਦਾ ਹੈ ਨਾ,
कहते इस तरह करके अपनी छोटी तो छोटी एफर्ट दे विच वड्डी तो वड्डी एफर्ट दे विच अपनी हौमे नूं बाहर कढ देना है। छोटी जी हौमे नहीं रखनी अंदर भी चलो आप कह दिए चलो मनु महाराज ने मेतो करा लिया। देखो ये भी हौमे आ गई भी मेतो कराया है महाराज ने किया, महाराज ने पर मेतो कराया है, इत्थे भी आ गई हौमे। इन्नी क्यों नहीं होनी चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए भी कुछ मेतो भी होया है। तो कहते गुरमुख वंशी परमहंस खीर नीर निर्णो चुंज वीड़ी, कह लगे देखो हंस हुंदे ने जिहड़े दुध ते पानी नूं अड्ड करदे ने, पर कहंदे इत्थे ये परमहंस ने जिहड़े एक दूजे नूं बगले नूं भी हंस बना दिंदे ने, वो परमहंस ने जिहड़े होरां नूं जिहड़ा हन ये गुरु दे मार्ग ते लैके आ जांदे ने। जिवें भाई अदली जी कोल भाई विधि चंद जी गए, विधि चंद नूं भाई अदली जी ने गुरु अर्जन देव जी दा सिख बना दिता। कहते इस तरह करके वो दूसरे नूं भी सिख बना, जिवें भाई जिहड़े हुंदे हन जो भाई पारो जी परमहंस, कहते एक नवाब अब्दुल्ला सीगा, कहते वो बड़ी जिहड़ा उन्हें चर्चा की भाई पारो जी ने, भाई पारो जी ने उन्होंने गुरु का सिख बनाता सी लिया के, नवाब नूं मुसलमान नूं भी जिहड़ा आके सिख बनाता उन्होंने लिया के। तो इस तरह करके कहते ये परमहंस ने, ताई भाई पारो नूं परमहंस कहा जाता है। हुण देखो सिला अलूनी चटनी, हुण देखो सिला अलूनी बिना कोई स्वाद दी, अलूनी जिहदे विच लून का स्वाद भी नहीं हैगा, कहता चटनी मानक मोती चोग नवीड़ी, कह लगे उत्थे गुरसिख जिहड़ा है वो सेवा करता है, कोई प्राइड नहीं वो चाहता, कोई वडियाई नहीं चाहता, वो की करता है वो मानक मोती चोग नवीड़ी, वो जिहड़ा हन गुरु की सेवा करके जिहड़े हन नाम रूपी मोतियां नूं चुग के अपने जीवन नूं सवारदा है, वो सिक्ख्या रूपी मोतियां नूं चुगदा है, वो जिहड़ा हन अपने जीवन नूं सवारन वास्ते। फिर कहंदे गुरमुख मार्ग चलना, कहंदे आस निरासी झीड़ उजीड़ी, कह लगे देखो इत्थे गुरमुख जिहड़े ने वो मार्ग ते चलदे ने आशा विच निराश होके, वो कोई आस नहीं रखते, वो ये भी नहीं कहते भी मेरा गुरु मेरे ते खुश होवेगा, उन्ना भी वो नहीं चाहते, वो उन्ना भी नहीं मंगते, वो कहते बस महाराज मेरे ते तरस कर लैन, मैनू एक बार अपना सिक्खी बना लैन, मैनू अपने चरणों नाल जोड़ लैन, बस मैनू बहुत है, होर नहीं कुछ चाहते। वो कहते इत्थों तक भी उन्हें आस नहीं हुंदी, कहते मार्ग चला आस निराशी झीड़ उझीड़ी, कह लगे देखो उन्हां दे अंदरों आस निराशी होण करके कहते उन्हां विचों माया दा पर्दा पाड़ जाता है, बिल्कुल वो माया दा पर्दा कोई नहीं उन्हां विच रहिंदा, ना वो माया चाहुंदी है। फिर देखो सहज सरोवर सचखंड, देखो ये सहज ज्ञान दा जिहड़ा सरोवर है सचखंड, कित्थे आ सचखंड, कहते साध संगत सच तख्त हरीड़ी, कह लगे जिथे परमात्मा आप बहिंदा है तख्त ते वो साध संगत है, वो साध संगत है, वो सचखंड है जिथे परमात्मा आप थ्रोन ते बहिंदा है। चढ़ 21 देखो एक दुनिया दे आम लोग 20 लैवल ते हुंदियां होया कहंदे 21 नूं चढ़ जाता है गुरसिख, कहंदे पत पौड़ियां निरंकार गुर शब्द सहीड़ी, वो एक तो भी गां लंघ के परमात्मा दा रूप बन जाता है। कहंदे सिख नूं एडा वड्डा जिहड़ा है दात मिलती है, वो रब बन जाता है सीधा जाके। कहंदे गूंगे दी मठिया, हुण इहदी उस्तत आपां किवें करिए, हुण ये अवस्था नूं कौन जाने, कहंदे कोई नहीं जान सकदा, क्योंकि कहंदे ये तां ऐसा है जिवें गूंगे नूं जिहड़ा म्यूट नूं तुसीं मठियाई खिला दो, कहंदे अकथ कथा विस्माद बचीड़ी, वो बेचारा तुहानूं दसेगा की भी इहदा स्वाद की है, कहंदे ये अवस्था दी कोई वर्णन नहीं कर सकता, कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता, कोई लिख नहीं सकता, कोई कह नहीं सकता। इस करके गुरमुख सुख फल, ये सुखां दा फल जिहड़े हन गुरु की सिक्ख्या करके प्राप्त हुंदा है, जिहदे करके सहज वो सहज ज्ञान की अवस्था वो जिहड़े हन विस्माद की अवस्था विच लीन हो जाता है। सो इस तरह करके जिहड़ा है हुण देखो गुरसिੱਖੀ का इंपोर्टेंस की है, कि किवें सिੱਖੀ इंपोर्टेंट है, क्यों इंपोर्टेंट है, वाई वी शुड गो थ्रू ऑल द हैसल, ऑल द ट्रबल, ऑल द जिहड़ा पेन्स, अपने हौमे नूं मारना, अपने आप नूं खत्म करना। कहंदे क्यों, कहंदे भू भविख ना वर्तमान सार मिक ना मिकी, कहंदे देखो गुरसिੱਖੀ जे कंपेयर करिए गुरसिੱਖੀ वर्गी कोई अमोलक चीज़, कोई अमोलक जिहड़ी सिक्ख्या है, ये जिहड़ा भू भविख ते वर्तमान इन द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर दे विच सार मिक ना मिकी, इहदे वर्गी कोई नहीं हैगी। गुरसिੱਖੀ इज द ओनली वन एज ग्रेट एज इट इज।
ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁਣ ਨਥਿੰਗ ਕੈਨ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਰ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਾਊਟ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਤੀਆ ਨਾਸਤ ਏਤ ਘਰ, ਕਹਿਣਗੇ ਦੁਤੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਏਕਾ ਇੱਕੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਨਾ ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਓਲੇ ਨਾ ਹੋਸਾਂ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਓਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਆਈ ਕੈਨੋਟ ਹਾਈਡ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਫਰਮ ਯੂ। ਉਹ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਮਾਇਆ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 125 ਈਅਰਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਤੁਹਾਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾ ਲਵਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਟਸ ਨੋਟ ਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾਉਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਸਮਵਨ ਗਿਵਸ ਯੂ ਅ ਗਿਫਟ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਮਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਨੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਰਗ ਮੈਂ ਪਤਤ ਪੁਨੀਤ, ਰੀਤ ਸੰਸਾਰੀ ਹੋਏ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਤ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਵੀ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸੰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਧੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਰਗ ਪਤਤ ਪੁਨੀਤ, ਰੀਤ ਸੰਸਾਰੀ ਹੋਏ। ਰੀਤ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਤਾ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਡਿਗਰੀ ਫੜਾ ਦਈਏ ਉਹਨੂੰ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨੇ ਕਿੰਤਾ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਵੱਡੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰੀ ਹੋਏ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀਪਲ ਜਿਹੜਾ ਗੇਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ A B C D until Z then you will get this, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਟ ਪੈਂਦਾ ਆਗੇ ਹੋਈ ਲੇਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਪੈਦਾ ਲੈ ਕੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਰਮ ਇਹ ਗੁਰ ਫਰਮਾਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬੇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਿੱਖੀ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਰਮ ਇਹ ਗੁਰ ਫਰਮਾਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਉਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਹੋਏ ਮਿੱਠ ਬੋਲਾ ਲਿਖੇ ਨਾ ਲੇਖੈ। ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਹਾਂ। ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੌੜਾ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕੇ ਵੀ, ਗੁੜ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ।
कहते गुरु महाराज भावें झिड़क भी देन वो सिख नूं मिठा लगेगा। सिख ने हमेशा मिठा ही रखना है, उन्हें हमेशा जवाब मिठे च ही देना है। देखो ये गल है कि गुरु महाराज ने ऐसा जिहड़ा है सिख दे विच इन्ना प्यार पाता कि वो जिहड़ा है अपनी बोली दे विच भी वो मिठास निकलदी है। सो गुरसिख दा मार्ग जिहड़ा है, गुरमुत दा कहना जिहड़ा है ये ऐसा है कि गुरसिख जिहड़ा है जदों भी कोई सेवा करदा है वो किते भी चाहुंदा नहीं कोई देख लवे, वो निष्काम करदा है। वो किते नहीं चाहुंदा मेरे वाल कोई देखे भी मैं सेवा करदा मैनूं नोटिस करे, नहीं वो नहीं चाहुंदा। वो ऐसी सेवा करदा लुक लुक के करेगा जहां का किसी को पता भी ना लगे भी सेवा हो रही है। ऐसा है गुरसिख। ते कहंदा इउं करके जिहड़ा है जदों भी सिख किसी नूं खाना दिंदा है, मतलब कि कोई खाना दिंदे आपां किसी नूं, हाँ जी जिवें हुण हैगे ना अपने को अपने विच जिहड़ियां ऑर्गेनाइजेशन खाना दिंदियां ने भुखियां नूं, फ्लड विक्टिम्स नूं, इहनूं उहनूं, जो सिख खाना दिंदा है ना वो ये कहंदा है भाई ये खाना तैनूं गुरु नानक ने दिता है, मैं नहीं दिता, ये गुरु नानक दे करके तैनूं खाना मिलिया है, वो गुरु नानक ने दिता है, ये असीं नहीं दिता। सब चीज़ दे विच वो गुरु नूं अगे रखदा है, गुरु नूं जनाउंदा है भी गुरु मेरा वड्डा है, मैं नहीं वड्डा, मैनूं सिੱਖਿਆ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ करने नूं, मैं ਜਿਹੜਾ है मैं इस करके कर रहा हाँ। नो सो अगे जिहड़ा है गुरसिखी दा चलना चलै भै विच लीते भेखे। कहणगे देखो गुरु दा भै हमेशा रखना है। गुरसिख हमेशा एक डर जिहड़ा है ना ये रेस्पैक्ट दे नाल बहुत नेड़े है। जिहड़ी जिन्हों तुसीं रेस्पैक्ट करदे हो ना उहदा एक नैचुरल जिहड़ा है फीयर थोड़े अंदर बनता है कि वह मेरे नाल गुस्से ना हो जाए, ही शुड नैवर बी अपसैट विथ मी, वो फीयर हुंदा, उहनूं फीयर कहंदे हैं। सो वो फीयर ये होंदा किते मेरे तो कोई गलती ना हो जाए, यू नो इफ गुरु सेज लाइक दैट इफ आई डू दिस वे किते गुरु की उल्लंघना ना हो जाए बचन की, वो नहीं होनी चाहिए। सो वो फीयर हुंदा है। कहंदे ये जिहड़ा है ना गुरु महाराज का कहे हुए बचन जीवन ते चलना, जिवें हुण महाराज कहंदे हन हक पराया नानका उस सुवर उस गाय, कहणगे गुर पीरा हम्मा तां भरे जां मुर्दार ना खाए। हुण जे आपां किसी की चीज़ लैनी है ना, कोई पराया हक पिया है, महाराज की कहते हक पराया नानका, पराया हक की है जिमें एक मुसलमान वास्ते सूअर है यानी पुक है, जिमें एक हिंदू वास्ते गां खानी है, कहते इन्ना माड़ा है हक पराया। कहते फिर दूजी लाइन च महाराज की दसते ने गुरपीर हामा तां भरे जा मुर्दार ना खाए। कहने गुरु तां ही थोड़ी हामा भरेगा ना अगली दुनिया दे विच, मेरा सिख है ये ठीक है। हामा हुंदी आ थोड़े वल दी गल करनी, टू सपोर्ट यू, कहते तां करेगा जे तुसी मुर्दार नहीं खाओगे, तुसी किसी दी चीज़ नहीं लोगे, हक पराया नहीं लोगे। इस करके कहते इत्थे गुरसिख दा जिहड़ा है इहदा जीवन जिहड़ा ऐसा है कि वह हमेशा गुरु दे कहे हुए बचन ते चलदा है। ये प्रैक्टिस हो गया। हुण अगे देखना गुरु महाराज गुरसिख जिहड़ा है गुरसिखी दा राह इहो रहो इहो गुरमुख चाल चलै सो देखै। हुण ये जिहड़े हन भाई गुरदास जी ने दसिया कि देखो गुरसिखी दा राह उहदा रास्ता उहदा पाथ ऐसा है गुरमुख चाल चलै सो देखै। देखो हुण जिहड़ा बाकी दे आपां धर्मां वाल देखदे आ ना, दे ऑल फॉलो देयर प्रॉफिट्स, दे ऑल फॉलो देयर डेटीज, मैं ये डेटी नूं फॉलो करदा मैं इनूं फॉलो, पर गुरसिख ऐसा नहीं, क्योंकि गुरु नानक देखो ना बाकी दा ने की किया है, यू हैव टू फॉलो मी, आई हैव टू होल्ड यू एंड टेक यू अलोंग। बट गुरु नानक ने की किया, एक पाथ बनाता, गाड़ी राह बनाता, रहरास कर दिता, रहरास बना दिता, एक रास्ता बना दिता, उहदे ते चलण वाले जिहड़े सिख ने ਉਹ गुरसिख ਉਹ गुरसिखां नूं देख के भी चलते ने, नाल नाल चलते वो भी पहुँच जाते हैं गुरु कोल। इसे करके ना भाई मनी सिंह शहीद नूं ना सिखां ने यह गल कही सीगी, कहंदे भाई गुरदास जी ने अपनी 11वीं वार विच गुरसिखां दे बारे लिखिया ना, अंडरस्टैंड दिस वन ना, बाकी दे धर्म इक्को ही उन्हां दा गाइड है, उन्हां दा प्रॉफिट है, उन्हां दा डेटी है, वो है उन्होंने फॉलो करना। एंड वो डेटी ते जां वो प्रॉफिट यही गल कहता है, इफ यू फॉलो मी आई विल टेक यू, इफ यू डोंट फॉलो मी आई वोंट टेक यू, दैट्स नो अदर वे। पर गुरसिखां वास्ते गुरु नानक ने गाड़ी राह बना दिता, इन्होंने जिवें एक हाईवे बना दी। हुण हाईवे ते कित्थे जाना है, किवें चलना है, वो चलण वाले जिहड़े गुरसिख ना उन्होंने फॉलो करके भी आपां जा सकते हैं। इसे करके शहीद भाई मनी सिंह नूं सिखां ने कहा कि भाई गुरदास ने वारता लिख दी 11वें, उहदे च ना सारे सिखां दे देते, गुरु नानक दा सिख कौन आ, गुरु अंगद देव जी दा कौन आ, गुरु हरगोबिंद साहिब तक सारे सिखां दे नाम लिखते। पर कहंदे सानूं वो भी दसो इन्हां दी साखियां की है, इन्हां नूं गुरु ने किवें सिੱਖੀ दे रस्ते च पाया ते गुरु ने इन्हां नूं की कहा, की उपदेश दिता।
ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤਮਾਲ ਲਿਖੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਦੱਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ, ਭਾਈ ਜੇਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਵੀ ਕੈਨ ਫੋਲੋ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੱਲੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਾਹ ਇਹੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਚਾਲ ਚੱਲੇ ਸੋ ਦੇਖੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੋਲ ਜਾਓ ਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਜਾ, ਆਈ ਐਮ ਯੋਰ ਬਾਬਾ ਨਾਓ, ਆਈ ਐਮ ਯੋਰ ਸੰਤ ਨਾਓ, ਯੂ ਜਸਟ ਫੋਲੋ ਮੀ। ਨੋ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੀ ਕਹੇ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਚੱਲ ਗੁਰੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਲਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਇਟ ਇਜ਼। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰਸਤੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾ, ਲੈਟਸ ਵਾਕ ਟੂਗੈਦਰ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਘਾਲ ਖਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੇ, ਦੇ ਡੂ ਦੇਅਰ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਬਟ ਦੇ ਈਜ਼ਲੀ ਗਿਵ ਦ ਮਨੀ ਅਵੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਘਾਲ ਖਾਏ, ਘਾਲ ਖਾ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਨ ਤਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਕੇ, ਕਥਾ ਕਰਕੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਵੇਸ਼ ਵਸੇਖ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ। ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ। Now someone scolded you, someone used vulgar words on you, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੋਊਗੀ, ਗੁਰੂ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ, ਤੂੰ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਨਾ ਬੋਲ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਟਾਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਿਹੱਤਮ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਵਰਤ ਲਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਥਿੰਗ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲੇਗਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੂ ਐਮ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੂਗਾ, ਦੈਟ ਦ ਸਿੱਖ ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਦ ਗੁਰੂ। ਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਵਾਸ ਰੀਡਿੰਗ, ਭਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾ, ਜੇ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ। ਦੇ ਗੋਟ ਨੋ ਐਨੀਮਿਟੀ ਵਿਦ ਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਹੈਪੀ ਟੂ ਡੂਇੰਗ ਇਟ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੱਸਦਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਇਹ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਖਤ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹ ਹੱਸਦੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਲੇਡੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਟੈਂਕ ਲਿਆ ਕੇ ਵਾੜੇ, ਕਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੇ ਕੁਡ ਕਿਲ ਐਵਰੀਬੋਡੀ ਦੈਟ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ASP ਸੀ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਨਾ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਿਵਾਲਵਰ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਾਈ ਆ, ਉਹ ਈਜ਼ਲੀ ਦੇ ਕੁਡ ਹੈਂਡਲ ਦਾ ਮੈਟਰ। ਪਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭੱਜ ਗਏ ਡਰ ਕੇ। ਗੋਰਖਾ ਦੇ ਸੋਲਜਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਿਸ਼ਨ ਗਨ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ।
उदों फिर उन्होंने हथियार सिट दिते धरती ते भाई बेअंत सिंह ने अपनी वोकी टोकी लेके कहा जो मैं करना सी मैं कर लिया, हुण तुसी कर लो जो करना। उन्होंने देखो वो कह के वोकी टोकी भी सिट दिती थले। उदों वो सारे आए उन्होंने पकड़न वास्ते, एंड दे वांट टू क्रिएट द सिचुएशन कि इन्हां ने मार दिता ते असीं की कीता। बेइज्जती हुंदी है ना, दुनिया पुछेगी तुसीं की करदे सी उत्थे खड़े। उन्होंने की कीता, उन्हां दे सामने आके गुरु महाराज गुरु गोबिंद सिंह नूं पुट्ठा सीधा बोले। हो आके बहुत कुछ किया गुरु गोबिंद सिंह बारे। वो गोरखा के सोल्जर्स ने भाई सतवंत सिंह तो रिहा नहीं गया, उन्हें खिंच के उन्होंने मिशन गन उन्होंने चलाउण लग्या सीगा। उदों उन्होंने गोलियां चलाइया, भाई बेअंत सिंह भाई सतवंत सिंह के मूहरे आ गए, उन्होंने सारियां गोलियां खा लिया तो भाई सतवंत सिंह दे भी लगियां। फिर उन्होंने स्टोरी बनाती भी हाँ वी वर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट, दैट्स व्हाई वी किल्ड दैम, but actually they never want to fight, they said we did it। भाई सतवंत सिंह until the end in the court ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। क्यों मारिया? हरमंदर साहब से अटैक किया, साडा कोई दुश्मनी नहीं उहदे नाल। दिस वॉज द ओनली रीजन वी हैव टू टेक आवर राइट। देखो ये गल उन्हें अखीर तक रखी। उहदा जिहड़ा लॉयर सीगा ना, वो लॉयर अज तक भी हैगा दिल्ली विच। उन्हें अज तक वो कहता है, कहता सतवंत सिंह नूं किन्नी वारी कहा तू एक वारी ना सानू कोई चीज़ कह देना जिहड़ी डाउट होवे, असीं तैनूं छडा लांगे जां तैनूं लाइफ इंप्रिजनमेंट करा देंगे। कहना नहीं मैनूं नहीं चाहिए, आई हैव टू डू इट, क्योंकि मैं दसना दुनिया नूं असीं क्यों कीता है हरमंदर साहिब दे करके। एंड दैट इज़ ना, तुसीं वो केस पढ़ो ना भाई सतवंत सिंह की जिहड़ी प्रोसीडिंग सीगी, उहदे विच क्लीयरली लिखिया होया है। भाई सतवंत सिंह ने यह गल दसी है भी हरमंदर साहिब दे अटैक करके वो जजमेंट दे विच लिखिया होया भी असीं तां मारी है, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। सो वो चीज़ जिहड़ी है ना, देखो हुण जे गुरु नूं कोई ऐसा कवे, जिवें गुरु गोबिंद सिंह महाराज के समय दे विच एक राजा सीगा पहाड़ी, हरी चंद कहंदे आ, उन्हें गुरु गोबिंद सिंह जिहड़ा हन उन्हें राजियां विच कहा, कहना मैं गुरु गोबिंद सिंह का सिर वड्ड के लियाऊंगा। भाई उदय सिंह बैठा सीगा गुरु महाराज के सामने। भाई उदय सिंह उठ के कहता गुरु गोबिंद सिंह जी नूं, महाराज थोड़ी निंदिया मेरे तो नहीं सुनी जानी। वो उठ के खड़ा हो गया, कहता गुरु महाराज नूं, कहता मैनूं आग्ञा दो मैं उहदा सिर वड्ड के लियाऊंगा। ही वेंट टू हिज कंट्री, उहदा सिर वड्ड के आके गुरु गोबिंद सिंह दे मूहरे रखिया। वाई? सिख आ ना, अपनी तो उन्होंने कोई परवाह नहीं, पर गुरु दी ना करो। जे तुसीं गुरु दा करोगे तो तुहानूं छड्डना कोई नहीं हैगा, है ना। सो अंटिल जिवें हुण इत्थे आपां गल तुरदी होई है, जिवें सुक्खा जिंदा होया, उन्होंने जनरल वैद्या नूं मारिया। जनरल वैद्या पुणे दे विच उन्होंने मारिया, जिहड़ा कि सारी आर्मी दी कर रहा सीगा, कमांड कर रहा सी आर्मी नूं टू अटैक हरमंदर साहिब एंड अकाल तख्त। उन्होंने वो आर्मी का कमांडर सीगा, वो पुणे विच वो रिटायर्ड होके चलिया गया। दे स्पेंड सो मच ऑफ टाइम 1 year ओवर स्पाइंग ऑन हिम। फिर जाके कोई मौका मिलिया, उन्होंने जाके गोली मारी, क्योंकि उन्होंने सैट सिक्योरिटी मिलती है ना। उन्होंने गोली मारी, वो मर गया। सुखे जिंदे ने अपना उत्थे जिहड़ा हन वो जो उन्होंने पकड़ लिया सी ना, लॉयर कह हटे, जज भी ने सद के अपने चेंबर विच कहा, कहता तू थोड़ा जिहा दस दो, क्योंकि वो मार के चले गए सी उस थां तो। हुण उत्थे एक डाउट पाउण दी लोड़ सीगी भी इन्होंने नहीं मारिया, पर वो कहंदे रहे, कहंदे असीं मारिया। हुण जज कहता मैं तुहानूं कहंदा जिहड़ा हाँ उन्होंने प्यार पै गया सीगा, क्योंकि पहले दिन जो गए ना कोर्ट नूं, उन्होंने जो फैसला सुनाउणा सी ना फांसी का, वो जज कहन लग्या, वो सिक्योरिटी बाहर कहंदे इन्हां दे जुत्तियां ला लो, क्योंकि नॉर्मली की हुंदा है जो कोई फांसी सुनाउंदा ना, वो जिहड़े इनमेट्स हुंदे चक के जुत्ती मारदे आ वो जज दे, कहंदा किते जुत्ती ना मारन। ते उन्होंने जुत्ती लाउण वास्ते कहा ना, सुखे जिंदे ने पता की कहा, कहंदा असीं इहो जिहा काम नहीं करदे, कहना तुसीं फिक्र ना करो, असीं इहो जिहा काम नहीं करना, सारी जुत्ती रहन दो जित्ती हैगी आ। जदों उन्हें फैसला सुनाया ना, कहंदे वो जज ने सुनाया भी उन्होंने फांसी दित्ती जावे 302 का करके ना, कहंदे उस वेले उन्होंने जयकारा छड्डिया खुशी विच, जज दा धन्नवाद कीता, थैंक यू, कहंदे बहुत धन्नवाद तेरा, यू हैव गिवन वट वी वांटेड, बहुत धन्नवाद आ तेरा। वो जज हैरान हो गया। फिर की किया, अपनी फैमिली नूं क्या लड्डू लैके आओ, कहंदे इन्हां वास्ते कपड़े लैके दो, क्योंकि साडा विआह हो रहा है मौत नाल, इन्होंने कपड़े लिया के दो जज नूं, इहदे परिवार नूं देख। अंटिल द जज सेड टू द लॉयर्स ना, कहंदा द होल नाइट आई वॉज क्राइंग, जिद्दन कहंदा मैं फैसला किया ना, कहंदा जिहड़ा इन्हां दी मौत दा, कहंदा आई लाइक देम सो मच, कहंदा मैं सारी रात रोंदा रहा भी मैं इन्हां नूं फैसला क्यों सुनाया ऐसा, कहंदा मैं तो चलिया नहीं जाता। तो उन्हें यह भी गल भेजी वो लॉयर दा, कहंदा गिव मी द फोटो आई विल पुट इन माई हाउस, मैं अपने बच्चों को कहना भी इन्हां दे फोटो देखा करे भी इहो जिहे बंदे हुंदे आ। एंड अंटिल दी एंड उन्होंने इको गल कही, कहंदा असीं नूं क्यों मारिया, क्योंकि साडे हरमंदर साहिब ते अटैक किया, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। देखो गुरसिख ऐसे हुंदे ने जिहड़े अपने गुरु दी वडियाई, गुरु दे मान नूं थल्ले नहीं होण दिंदे, अपना तो उन्होंने कोई फिक्र नहीं हुंदा। हुण देखो ये लूजिंग योर सैल्फ। हुण देखो आप
आप गनाए ना अपड़ै, आप गवाए रूप ना रेखै। कहने लगे आप गनाए ना, अपने आप ਨੂੰ ਗਨਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਗਵਾਏ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖਿਆ, ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੂਪ ਤੇ ਰੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰੇਖ ਮੀਨਸ ਯੋਰ ਡੈਸਟਨੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡੈਸਟਨੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਦਾ ਵਾਂਗ ਮੁਰੀਦ ਹੋਏ ਗੁਰ ਗੋਰੀ ਵੜ ਅਲਖ ਅਲੇਖ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਕਿਹਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਬੋਡੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋ ਸੈਲਫ, ਨੋ ਇੰਟੈਲੈਕਟ, ਨੋ ਹੰਗਰ, ਨੋ ਸਲੀਪ, ਨੋ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਮੂਵ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਲਥ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਮੀਨਿੰਗਲੈਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਨੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਐਰਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਾਜੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਰਾਜਾ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਹੰਬਲਨੈਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵੈਨ ਅੰਟਿਲ ਦ ਹਿੰਦੂ ਕੁਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮਾਊਂਟਨ ਤੱਕ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਬੁਲ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਜ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕਾਬੁਲ ਤੱਕ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਰਾਜ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੀ ਹੈਡ ਸਮ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਕੋਈ ਸਰਬੰਧ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੋਰਾ ਸੀਗੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਟ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਟ ਸੀਗੀ ਨਾ ਮੋਰਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਸਰਬੰਧ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੀ ਕਰ ਆ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਸ ਡਾਊਨ ਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਖੜਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਖੜੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥੱਲੇ ਖੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜੁਰਮੀ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਉਹਦਾ। ਐਂਡ ਯੂ ਮਸਟ ਨੋ ਦਿਸ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਧਨੀ ਸੀਗਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਵਾਸ ਦ ਵੈਲਥੀਐਸਟ ਕਿੰਗ ਸੀਗਾ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ। ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਐਂਡ ਬਿਲੀਵ ਮੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਸੀ 90%। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਡਾਇਮੰਡਸ ਹੋਏ, ਕੋਹੀਨੂਰ ਵਰਗਾ ਡਾਇਮੰਡ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੀਬ ਬਣ ਕੇ ਥੱਲੇ ਖੜਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਬੱਜਰ ਕੁਰੈਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਵੇਸ਼ਵਾ ਮੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਰਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬੱਜਰ ਕੁਰੈਤ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਝੱਗੇ ਲਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਮਲੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਮਲੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਫੀ ਪਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਮਲੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣ ਕੇ, ਉਹ ਇਮਲੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ, ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਹੁਣ ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੇ ਚਾਂਟੇ ਮਾਰੋ। ਚਾਂਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚਾਂਟੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਪ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਪ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਵਿਪ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਰਬੰਧ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਟ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਲਾ ਕੇ ਸੱਟੋ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਮਾਸ ਉਧੇੜ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਨਾ ਪਵਾਂ,
कहते मेरा वो बचा दिओ गुरसिखो, उन्होंने उत्थों बचा दिओ, इत्थे जो मर्जी कर लो। उन्होंने की किया ना, अपना झग्गा ला के आप जाके इमली के बूटे में जफ्फी पा ली, तैयार हो गए, कहते मारो। तो उस वेले वो जथेदार ने ना उन्होंने तरस आ गया देख के, क्योंकि इन्ना नहीं माना, एक बारी भी उन्होंने नहीं किया भी मैं महाराजा जा ए आ जा ओ आ, उन्होंने इन्ना उन्होंने तरस आया ना, वो जथेदार कहता ना ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਐਸਾ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਐਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਮਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਹੰਬਲਨੈਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਡਾ ਵੱਡੇ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਰ ਇੰਨੀ ਹੰਬਲਨੈਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਨਿਮਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤਰਲੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਆਪ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਮਾਰਨੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਚਲੋ ਤੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਜਾ ਕੇ ਜੂਠੇ, ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਲਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਸਾਰੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਢੱਕ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 400 ਕਿਲੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨਾ ਲਾਇਆ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, 400 ਕਿਲੋ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਮਲੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ, 84 ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਨਾ, ਜੋ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ, ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਮ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਜਾਣ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਕਰਾਈ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਬਿਕਰਮੀ ਸਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ 1821। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਈ, ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸਿੱਖੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਇਹ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 1881, ਇਹ ਈਸਵੀ ਦਾ ਸਾਲ ਬਣਦਾ 1824। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹਨ 1824 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਡੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਕੇ ਐਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਖੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ, ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਜੋ ਅਖੀਰਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਤੂੰ ਕੀ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਲੀਨੀਏਜ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਉਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਹਟਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਬਣਾ, ਕੁੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕੁੱਲ ਖਤਮ ਹੋ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਦਾ ਜੀਵ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ। ਤੋ ਦੇਖੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਆਪ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਏਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਨਾ,
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕਬੋਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਵੀ ਰੜਕਦੀ ਰਵੇ, ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਗੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੜਕਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੀੜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਦਿਨਸ ਰਾਤ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਬੜੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਦਾੜਾ ਲੰਮਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਲੁੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਵੱਲ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਨੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬਲੈਂਡ ਟੂ ਦ ਵਰਲਡ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਵਾਟ ਦ ਵਰਲਡ ਡੂ। ਆਪਾਂ ਅੱਡ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਯੂ ਨੋ ਹਾਊ ਕਮ ਵੀ ਡੂ ਦਿਸ, ਯੂ ਨੋ ਦ ਵਰਲਡ ਵਿਲ ਬੀ ਲੁਕਿੰਗ ਵਨ ਕਾਈਂਡ ਔਨ ਅਰਥ, ਸੋ ਵੀ ਮਸਟ ਬਲੈਂਡ ਟੂ ਦ ਵਰਲਡ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਮੋਸਟ ਵੈਲਿਊਬਲ ਗਿਫਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਔਖਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸੋ ਦੁਨੀ ਨਾ ਚਾਲੀ ਸਾਥ, ਪਾਏ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫਲ ਆਪਣੇ ਹਾਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫੇਥ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਦੁਨੀਆ ਕਰਕੇ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੁਹਾੜਾ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਲਵੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਜਾਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਇਕੁਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਨਾ। ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਹਾਊ ਵਿਲ ਯੂ ਲਰਨ ਦਿਸ ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਰੀਡ ਦ ਹਿਸਟਰੀ। ਹਿਸਟਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸਾਖੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਲਿਖਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਸਾਖੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਨਾ ਛੋਡੋ ਕਿਆ ਕੋ ਹਸੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਰਵਾਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਫॉर मी ਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਨਾਓ ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਦ ਵਰਲਡ ਹੈਪੀ, ਬਟ ਵੈਨ ਯੂ ਡਾਈ, ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਗੋਇੰ ਟੂ ਸਟੈਂਡ ਫॉर ਯੂ? Nobody is going to stand you, nobody is going to protect you। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀਏ? ਹੁਣ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਂਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਛਡਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂੰ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਵਿਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਈਵਨ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੀ ਸਟਿਲ ਹੈਪੀ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਨੂੰ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੀ ਸਟਿਲ ਹੈਪੀ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਨੰਦ। ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚਰਖ 'ਤੇ ਚੜਾਇਆ, ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਸੀ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਨਾ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਦੇਵ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਈਵਨ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ, ਐਨੀ ਡੀਟੀ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਉੱਚਾ ਕਿਉਂ?
क्योंकि गुरसिख ने अपने आप को गवा लिया, वो एक बन गया अपने गुरु नाल, वो परमात्मा नाल एक हो गया, परमात्मा का रूप बन गया गुरु के सदके। उन्होंने की फर्क है, वो तो सब तो उच्चे हो गए, उन्होंने तो फिर देवते भी आके मत्था टेकते ये गुरसिखां नूं तां। सो इस करके महाराज देखो भाई गुरदास ने की किया, कहता गुरसिख जिहड़े हन वो नहकाम है, कहणगे उन्हां विच कोई काम नहीं हैगा, लस्ट नहीं हैगा, निहक्रोध उन्हां च अहंकार है नहीं, निर्लोभ उन्हां च ग्रीड है नहीं, निर्मोह उन्हां च अटैचमेंट है नहीं, मेव कहता हंकार उन्हां च हंकार है नहीं, नहीं टेव उन्हां विच कोई हैबिट्स है नहीं भैड़ियां, निर्दोख वो किसी दे उत्ते दोख नहीं रखते, वो किसी का जिहड़ा हन बुराई नहीं चितवदे, ना बुराई नूं अपने अंदर रखते ने। तो निर्लेप उन्हां नूं पाप नहीं लगते, वो पापां तो दूर रहिंदे, निर्बाण उन्हां नूं दुख नहीं लगता, वो निर्मल ने उन्हां नूं मैल नहीं लगती पापां दी, वो निर्वैर किसी नाल वैर नहीं करते, वो निर्विघ्नाए वो किसी का काम बिगाड़ते नहीं, ना उन्हां दा ही काम बिगड़ता है। कहते निरालंब उन्होंने किसी आश्रय की लोड़ नहीं, गुरु नूं छड्ड के वो गुरु के आश्रय ते ही रहिंदे हन। वो अविनाशी, वो परमात्मा अविनाशी है, गुरु अविनाशी है, वो सिख भी अविनाशी है, उन्होंने भी कोई नाश नहीं कर सकता। निराहार सिख नूं खाण की लोड़ नहीं। इत्थे तुसीं कहोगे भाई मर्दाने नूं भुख लगदी सी, वो तो गुरु महाराज आप लवाउंदे सीगे, जदों एक बार महाराज ने मटाती भाई मर्दाने की भुख भी मिट गई। तो वो निराहार, उन्होंने खाने की भी कोई लोड़ नहीं, निराधार उन्होंने किसी की सपोर्ट की लोड़ नहीं, उन्होंने किसी आकार निरंकार उन्होंने किसी आकार कोई फॉर्म की लोड़ नहीं, उन्होंने विच कोई वाइसस नहीं हैगे, कोई डिजायर्स नहीं हैगे, वो निहचल हन, उन्होंने कोई हला नहीं सकता सिੱਖੀ तो, भावें जान जाती जावे सिर जावे तो जावे मेरा सिੱਖੀ सिदक ना जावे, वो बस इस तरह ही रहिंदे हन। निरभ्रांत उन्होंने दे अंदर भरम नहीं रहिंदा, ते निर्भय वो किसी नाल डर नहीं करते। जिहड़ा निराशी वो जिहड़ा निराशी नहीं होंदे, हमेशा गुरु ते उन्होंने आस लगी हुई है, वो निराश किते नहीं होंदे, वो किते दुखी नहीं होंदे, क्योंकि उन्होंने पता मेरे गुरु ने मेरी बांह फड़े लैनी है। सो इस करके जिहड़ा है जिहड़ा नह कर्म कहणगे वो नह कर्म हो जाते हैं, जो भी कर्म करते हैं वो नेह कर्म होके करते हैं, इस नॉट दया कर्म एनीमो। सो इस तरह निरभरम उन्हां च भरम नहीं रह जाता, नह शर्म वो किते थकते नहीं गए, कोई भी काम करते थकते ने। निरस्वाद उन्होंने सारे स्वाद मुक गए, उन्होंने तो सिर्फ अमृत नाम का ही स्वाद आता है। निर्विवाद वो किसी ना झगड़ा नहीं करते, आर्ग्यूमेंट नहीं करते, ना करने की लोड़ ही है। निरंजन वो जिहड़ा हन उन्होंने माया का काला दाग नहीं लगता, वो सुन मैं सन्यासी होए, वो सुन रूप होके सन्यास ऐसा धारते ने क्योंकि परमात्मा के नाल वो एक हो गए हैं। फिर देखो इत्थे कहते गुरसिੱਖੀ ते होर जिहड़ियां चेलापन जिहड़े अपन दिसदे हन डिसाइपलशिप दुनिया दियां, गुरसिੱਖੀ दा उन्हां नालों की डिफरेंस है। जिहड़े दूजे ने कहते वो जिहड़े ने भी गुरु महाराज जिहड़ा हन परमात्मा सिख वास्ते सब तो वड्डा है, दैट्स इट। बाकी किते कोई भी नहीं एग्जिस्ट करता, एक परमात्मा ही एग्जिस्ट करता है। दूजियां वास्ते उन्होंने देवते हैं, उन्होंने प्रॉफिट सन, ये है जी कर्म है, ये है वो है, बड़ियां चीज़ां होंदियां ने। फिर कहते जिहड़ा हन वो जिहड़े हन जिन्ने भी आदर जिहड़े पाठ हुंदे आ ना वो इगनोरेंस नहीं मुकाउंदे। हुण देखो दूजे पाठ की कहते हैं, यू डोंट ड्रिंक ओवर हियर बिकॉज हैवन यू विल गेट ड्रेन्स फुल ऑफ लिकर, उत्थे मिलेगा। प्रोस्टिट्यूट इत्थे ना करो, उत्थे 72 हूरा मिलणगियां तुहानूं। सो लोग की करते हैं, वो सिर्फ अपने डिजायर नूं ट्रांसफर करते हैं फॉर द बैटर वन, पर सिख दे अंदर की आ खत्म ही कर देंगे महाराज, ये होने नहीं देंगे, खत्म कर देंगे ने, वो डिजायर मुक जाता है। सो इस करके भाई गुरदास जी लिखते हैं गुरसिੱਖੀ प्रधान है, पीर मुरीदी है परवाना। कहणगे यही एक गुरसिੱਖੀ है जिहड़ा परमात्मा की दरगाह विच परवान है, द ओनली वन। सिੱਖੀ जिहड़े हन परवान हुंदे ने, होर कोई नहीं हुंदा। फिर कहंदे जिहड़ा भाई जिहड़ा हन भगत नामदेव जी की कहंदे ने गुरबाणी विच, कहंदे सत 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 गुरदेव। बस यही है गुरसिੱਖ दा निश्चा, झूठ 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 अन्न सब सेव, और सब कुछ झूठा, एक सच ओही है परमात्मा। सो इस करके हुण एक साखी आपां ये भी करनी संत गुरबचन सिंह खालसा पिंडरां वालियां दे। देखो ये अपने समय दे ने, हुण इन्हां दा जिहड़ा हन जदों आपां जीवन पढ़ के देखीए ना, ये जिहड़े हन 12वें मुखी हन दमदमी टकसाल दे। हुण देखो इन्हां ने अपना सारा लाइफ ना कहंदे इन्हां ने प्रचार कथा करन विच लाता। ये क्या करदे सी ना, कथा साडा जीवन है, मेरा लाइफ ही कथा है, कथा तो बगैर मैं अपना लाइफ है नहीं मेरा। सो इन्हां ने जिहड़ियां हन किन्नियां ही कथा कीतियां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दियां रिपीटेडली, नाल दसम ग्रंथ दी, नाल भाई गुरदास दियां वारां दी, कवित दी, भाई नंद लाल दी गज़लां दी, किन्ने ग्रंथां दी इन्हां ने कीता ते किन्नियां नूं पढ़ाया इन्हां ने। इन्हां दे पढ़ाए होए अंटिल नाउ वो जथेदार बनते रहे अकाल तख्त दे।
ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੇਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਗਏ, ਕਥਾ ਵੀ ਕਰੀ ਗਏ, ਸਿਖਾਈ ਵੀ ਗਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਲਕੱਤਾ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਲ ਲਾਈਫ। ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠਣਾ 12-1 ਵਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ 2 ਵਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 25 ਅੰਗ ਕਰਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਥਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋ ਗਈ ਕਥਾ। ਤਾਂ ਹੋਲ ਡੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਇਨ 24 ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ਲੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟੀਨ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਐਟਲੀਸਟ 14 ਆਵਰਸ ਕਥਾ ਐਵਰੀ ਡੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਉਹ ਅੱਡ 14 to 16 ਆਵਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੂਏ ਵੀ ਦੇਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੈਕਸਿੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਸੌਣ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਪਊਗਾ, ਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਉਹ ਅੰਗ 1187 ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅੰਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 1187 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਲਕੇ ਸਵੇਰੇ ਤੱਕ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ 7-6 ਵਜੇ ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਥਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕਰਨੀ। ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਾ ਖੜਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਏ, ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਆਏ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਨ ਸੋਹਣੀ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਿਆਂ 25 ਅੰਗ ਆਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਣੇ, ਲਾਈਕ ਡੇਲੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਹੋਰ 10 ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਬਾਣੀਆਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਜੇ ਚਰਿਤਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਰਿੱਤਰ 208 ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਕਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਥਾ ਸੀਗੀ, ਮੈਰਿਜ ਦੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਥਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ। ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਈ ਪਾਸਾ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਅੰਟਿਲ ਦ ਲਾਸਟ ਮਿਨਟ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਤ ਗਾਏ ਸੁਣਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਐਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਕਥਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਟਿਲ ਨਾਓ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਸੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੈ 1968 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਨ ਕਥਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਊਂਡ ਕਲਾਊਡ 'ਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦ ਕੰਪਲੀਟ ਕਥਾ ਆਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਰਾਈ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਭੀ ਆਈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਸੀਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸੁਧਾਈ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ, ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਐਂਡ ਅੰਟਿਲ ਆਈ ਹਰਡ ਦਿਸ ਕਥਾ 17 meanings of one ਪੰਕਤੀ he can give in one book, 17 different meanings of one line, ਮੂਜਬਾਨੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਕਥਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਉਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆ ਗੁਰਸਿੱਖੀ। ਸੋ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੰਥ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ,
उन्होंने डॉक्टर ने कहा यू हैव टू ऑपरेट बिकॉज उन्होंने रिप्स जिहड़ा सीगा ना वो टुट गया सी अंदर ते अंदरों पुक कर रहा सीगा। सो डॉक्टर ने कहा भी ऑपरेशन करके इन्हां दा इत्थों ऑपरेशन करके यू हैव टू रिपेयर द रिप टुटिया होया। वो बोलते नहीं सीगे, वो मिंजे ते पे एंड देन बिफोर द एक्सीडेंट ही न्यू द एक्सीडेंट गोना हैपन यू नो। की होया वो हमेशा गड्डी दे सज्जे पासे बहिंदे हुंदे सी, अज उन्होंने पता की किया अपने नाल दे सिंह नूं कि तू इत्थे बह जा, मैनूं इत्थे बिठा दे। एंड एक्सीडेंट एग्जैक्टली उही लोकेशन च होया। ही स्विच द प्लेसिस, उन्हें कहा तू इधर बह जा सिंघा, मैं इधर बह जाना। तो एक्सीडेंट होया, जो दरख्त च जाके गड्डी वज्जी। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना है। बाबा ठाकुर सिंह ने आप एक गल दसी है, कहता असीं जाके संतां नूं पुछया भी डॉक्टर कहता ऑपरेशन होगा पर इत्थे रोम जिहड़े अपने हैगे ना रोम केस आ, कहते ये थोड़े जे कट्टे जाणगे। वो संत बोलते नहीं सी, उन्होंने इशारा किया अपनी उंगली दे नाल गल ते, कहता मेरा गर्दन कट दिओ, मेरे रोम नहीं कटने। दूजे दिन संत अकाल चलाना कर गए। देखो एड्डी वड्डी गल आ, फॉर अस दैट इज नथिंग यू नो, वैसे वो कर दो जो कुछ हुंदा करो नहीं। सो एडे जिहड़ा ना इन्हां तो बाद भी उन्होंने ऐसा ही किया। देखो ये है गुरसिक्खी का पाठ, क्योंकि गुरसिक्खी तो बगैर जीवन की है। वाई यू टू लिव योर लाइफ, यू डोंट हैव गुरसिक्खी विथ यू ना। सो इत्थे कहते सिख जिहड़ा है हमेशा गुरु ते निशावर रहिंदा है, अपने आप को कुर्बान करता है गुरु तो। गुरसिक्खी जिहड़ी है वो गुरसिक्खी जिहड़ी गुरुमुख उहदे ते चल के गए हैं, कहणगे गुरसिख जिहड़े ने वो किते भी दुनिया के पिछे नहीं लगते। गुरु गोबिंद सिंह ने यह कहा ना, जो गुरु तेग बहादुर साहब का सीस आया सी ना आनंदपुर साहब, उन्होंने भाई जेते नूं एक सवाल पूछा सी, कहते दिल्ली विच किन्ने क सिख सीगे भी साडे पिता का जिहड़ा हन सीस जिहड़ा सीगा वो चांदनी चौक विच कट्टिया गया सारिਆਂ ਦੇ सामने, कहते उत्थे किसी ने रौला नहीं पाया। भाई जेता जी कहता हाँ सिख सीगे उत्थे पर लुक के बैठे सीगे, चुप करके बैठे रहे, कुछ बोले नहीं। गुरु गोबिंद सिंह ने उदों दिता सी, महाराज ने वचन किया, कहता मैं ऐसा सिख बनाऊंगा जिहड़ा लखां विच दिसेगा। सो वी आर मेड टू लुक डिफरेंट, वी आर मेड टू स्टैंड आउट इन द क्राउड्स। गुरु गोबिंद सिंह ने बनाया है 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब है गोबिंद सिंह नाम अखाऊं। ताई तो महाराज ने कहा ना, फिर इसे करके जिहड़ा हन सारा जीवन गुरु नूं दे के सारी सेवा करके फिर भी गुरु नूं कहना मैं तेरा निमाणा जा सिखा, महाराज बख्श लो जे भुल्ला। सी दिस इज द सेम रीति जिहड़ी अज भी अपनी अरदास च आपां करदे हां। देखो स्टेज के उत्ते कीर्तनी आके कथा या कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, भावें कोई संत महापुरुष भी आ जाए, इत्थे वड्डे तो वड्डा विद्वान भी आ जाए, अरदास विच आपां की कहांगे कथा करदे कीर्तन करदे महाराज भुल्लां चुक्कां हो गईयां होणगीआं माफ़ कर दे। अज भी ये रीति है, ये आ गुरमुखां दी रीति। वो हमेशा यही कहते महाराज फिर भी माफ़ कर लियो जे कोई गलती होगी, भावें कोई गलती कीती भी ना हो ना उन्हां तो होई होनी है, फिर भी मंगनी है माफ़ी। यह आ निमरता का प्रतीक। सिख जिहड़े ने अपने आप को जताउंदे नहीं, सब कुछ निशावर करके भी कहते हम किसी को दसी ना, बस दसना नहीं किसी, अपने आप को लुको के रखते हैं। यह सिक्खी का जीवन एंड दैट्स वाई सिक्खी औखी है पर इस वर्थ वाइल है। हाँ जी, क्योंकि जिन्ना तुसी गुरु नाल प्यार करोगे उन्ना वध गुरु तुहाडे नाल प्यार करता है, उन्ना वध तुहानू गुरु बख्शा दिंदा है। तो गुरु जन महाराज ने अपने सिखां नू किते वांझे नहीं रखिया, महाराज हमेशा बचाते। देखो जिमें जो World War I World War II के सिख लड़ते होंगे से ना जाके जंगां विच, ते संत गुरबचन सिंह जी के पिता जी भी जिहड़े सीगे ना वो बर्मा दे विच सीगे उस वेले, वो भी जिहड़े हन आर्मी दे विच सी, ब्रिटिश आर्मी दे विच। ते देखो कहंदे इन्होंने आप दस्सिया, कहंदे अंग्रेज़ां दीयां लड़ाइयां क्यों अंग्रेज़ जिते आ ना, कहंदे क्योंकि जप तप वाले सिंह उन्हां दे नाल सीगे लड़दे। कहंदे ऐसे जप तप वाले सिंह होया करदे सन, वो बह जांदे सन भगती कर। बाबा करम सिंह हुत्ती मरदान की साखी आउंदी आ, कहंदे बाबा करम सिंह हुत्ती मरदान ना, कहंदे वो हमेशा जिहड़ा हन पाठ करते होंदे सी, वो रेजिमेंट दे विच जिहड़ा श्री गुरु ग्रंथ साहिब की सेवा करनी, ग्रंथी की सेवा करनी, वो करते होंदे सी। कहंदे एक दिन उन्होंने उन्होंने छुट्टी मिली, छुट्टी विच उन्होंने जाके रहरास का पाठ शुरू किया, एक जंगल विच जाके कल्लियां नहीं बह गए जाके एक दरख्त के थले, और रहरास करते 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 एक पंक्ति आ गई, वो पंक्ति ते रुक गए। वो मुड़ मुड़ के पंक्ति पढ़ी गए एंड ही डिडंट नोटिस द होल नाइट पढ़ते रहे। दूजा दिन सारा लंघ गया, तो दूजा दिन उन्होंने ड्यूटी का दिन सीगा। तो वो की होया, उस दिन रात नूं जिहड़ा है वो एक मुसलमान सीगा, वो संतां नाल जिहड़ा चुगली करदा हुंदा सी बहुत ज़्यादा, वो संतां नाल लगदा हुंदा सी, जिवें लगदे हुंदे ना बंदे। उन्होंने जाके चुगली कर दी अंग्रेज़ नूं, कहंदे अज करम सिंह उत्थे बैठा, इहदी ड्यूटी है, अज ड्यूटी ते नहीं हैगा, ये अपने पॉइंट ते अपने पोस्ट दे विच नहीं हैगा। वो अंग्रेज़ कहंदा तू रहन दे, तू अगे भी चुगलियां करदा, तू रहन दे। 2-3 बारी टालिया, वो हटिया नहीं। वो कहते तू जाके देख, मैं हुणे देख के उत्थे बैठा है।
वो अंग्रेज निकलिया, उन्हें जाके दरख्त को जब पोस्ट से देखा पहला बाबा करम सिंह बैठे, फिर भी ਇਹਦਾ मन चैन नहीं आया, कहता तू मेरे नाल आ, मैं तुम दिखाऊंगा दरख्त के कोल भी बैठा है। वो अंग्रेज रिलैक्टेंटली चलिया गया ਇਹਦੇ ਨਾਲ, देखिया उत्थे भी बैठा। बाबा करम सिंह दो हो गए, एक पोस्ट से खड़ा है, एक उत्थे दरख्त के थले बैठा है। अंग्रेज बड़ा हैरान, तो अंग्रेज ने फिर जाके बाबा करम सिंह नूं सद्दिया। बाबा करम सिंह नूं कहंदा बाबा करम सिंह कहंदा मैनूं माफ़ कर दिओ, मैं कल ड्यूटी ते नहीं आया। वो कहंदे तू तो ड्यूटी ते सी, मैं देखिया तुहानूं। बाबा करम सिंह कहन लगा फिर मैं नहीं होऊंगा ना, वो तो फिर मेरा गुरु ही होगा मेरे वास्ते खड़ा जड़ा, वो तो मैं नहीं सी, मैं तो उत्थे बैठा सीगा। ते वो कहंदे बाबा करम सिंह कहंदे भाई हुण तेरी मैं ड्यूटी छड्डी। वो अंग्रेज कहंदा तू ना छड्ड, तू कोई काम ना करी, वेला बैठा रह इत्थे, तू सेवा करी जा, कोई नहीं बाणी पढ़ी जा, बट यू डोंट लीव, यू डोंट लीव। वो कहंदा मैं लीव करना है, मैं अपने गुरु का काम करना है। वो अंग्रेज ना हटिया। फिर बाबा करम सिंह ने अकील लाल गल कही, कहंदे तुसीं अपने बुक च देखो मेरा नाम हैगा कि नहीं हैगा। उन्हें खोल के देखिया, ना है नहीं। कहंदा यू कैन गो। यह जे सिख होए ने, गुरु महाराज अपने सिखां दी किवें लाज रखदा है, ये गल याद रखनी। गुरु महाराज जिन्ना तुसीं गुरु नूं प्यार करोगे ना, गुरु तुहाडे वास्ते की खड़दा है, हर एक मोड़ ते आके गुरु खड़ेगा तुहाडे वास्ते। सो इस करके गुरसिक्खी औखी जरूर है, बट इस मोस्ट वर्थ वाइल है। पर गुरसिक्खी तां ही मिलेगी ना जे गुरु की किरपा होएगी, गुरु का प्यार, गुरु नूं तुसीं प्यार करोगे, गुरु महाराज का प्यार पाओगे। सो इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां। ते अखीरली पंक्ति जिहड़ी आपां जिहड़ा कह के समाप्ति करिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी, नानक सतगुरु सिक्को जी नाल संभाले। वो महाराज जी अपने जी नाल ला के संभालते हैं अपने सिख नूं, इन्ना प्यार गुरु करता है। तो गुरु है परमेश्वर, इउं कर लो वी आर वेरी क्लोज टू गॉड। अगे एक होर गल आउंदी है, चलो गल्लां तां मुकणियां नहीं। चलो जिहड़ा हम मीह नहीं पिया सी यूके दे विच कई साल बाद 1960s की गल है, तो की होया मीह नहीं पिया, उन्होंने की किया, ड्राउट पै गई यूके च बहुत ज़्यादा। उन्होंने पानी बंद करता, कहता नो वॉशिंग, नो गार्डनिंग, नो नथिंग। उन्होंने बंदिशां लातियां सारियां। सो सारियां धर्मां वालियां नूं उन्होंने कहा भी तुसीं अपने अपने तरीके नाल पाठ करो, पूजा करो, जो मर्जी करो, प्लीज़ आस्क गॉड टू गिव अस वाटर, सानू रेन दे देवे। सारे ने ट्राई किया, हार गए। अखीर कर सिखा ने कहा जाके उन्होंने दसिया गवर्नमेंट नूं, असीं अखंड पाठ करन लगे हाँ, आ गुरुद्वारा आ टाइम ते शुरू करना है। पेपरों में लिख लिया ना, दे आर पेपर कटिंग्स फॉर दिस। सो उन्होंने कहा भी असीं शुरू करन लगे हाँ अखंड पाठ, जदों भोग पवेगा उदों मीह पैना है। सिखा ने उदों अनाउंस करता, उन्होंने पाठ किया, अखंड पाठ होया। जिदन भोग पैन लगिया अरदास होई, जदों जयकारा छड्डिया मीह पैन लग गया। पता वो पेपरों में की लिख लिया यूके दे, गॉड लिसन्स टू द सिख, गॉड इज क्लोज टू द सिक्स। उन्होंने ये लिखिया, पेपर कटिंग मिलती ने अज तक। सो देखो, नानक सतगुरु सिखो जी नाल समारा है, और जी दे नाल संभाल के रखता है गुरसिख नूं। तो इस करके जिहड़ा है इत्थे आपां समाप्ति करिए। अगला एपीसोड 28 होवेगा गुर उपमा, गुरु की उपमा की है, गुरु की प्रेस की है, ਉਹਦਾ अपना एक चैप्टर आप करांगे। भुलां चुकां दी माफ़ी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।